مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کے مہمان اور میں آپ کا میزبان شاہد مسعود. ناظرین کرام، آپ کیو ٹی وی پر ARY پر بے شمار شخصیات کو دیکھتے ہیں. ایک وہ روپ یا ایک وہ پہلو ان کی زندگی کا جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آتا ہے، اور ایک پہلو وہ جو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے. اصل میں انسان زندگی میں مختلف لوگ مختلف حوالوں سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں تو جب لوگوں کے سامنے ان کی صلاحیتیں، ان کا عکس، ان کا مظاہرہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ایکسیپٹنس شروع ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ جب قبولیت ہوتی ہے تو مقبولیت ہوتی ہے، اور قبولیت کے مراحل طے کرنے کے بعد جب لوگ آپ کے دل اور دماغ پر دستک دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ ان کو سننا چاہتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے مذہبی حوالے سے بہت کام کیا آپ کے دل اور دماغ پر، آپ کی جو اسپریچول جو ڈیمانڈز ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہمہ وقت آپ کے ساتھ اسکرین پر وقت گزارا ہے. ایسی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. آج ہم ان کی زندگی کے مختلف وہ پہلو کہ جو اسکرین پر آپ کے سامنے نظر نہیں آئے ان پر بات کریں گے، کیونکہ عید کا موقع ہے، کچھ بے تکلفی ہے، اور پھر گھر ہے، گھر کا ماحول ہے. ہم نے یہ اپنا ڈرائنگ روم سجایا ہے جہاں آج کچھ مہمانوں کو مدعو کیا ہے. تو شخصیت وہ کہ جنہوں نے بحیثیت حافظ قرآن، بحیثیت جو ہے وہ خطیب کے، قاری کے، اور پھر بحیثیت مفتی آپ کے سامنے مختلف پروگرامز میں قرآن سنیے اور سنائیے میں آپ کی رہنمائی کی، ہماری رہنمائی کی. یہ اتنا بڑا حوالہ میں نے آپ کو دیا قرآن سنیے اور سنائیے کا کہ آپ شخصیت کو یقیناً پہچان گئے ہوں گے. بڑی محبت ہے ہماری ان سے، آپ کی ان سے. دنیا بھر میں لوگ ان کو پیار کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. مفتی صاحب، آج نہ تو قرآن سنیے اور سنائیے کا سیٹ ہے، نہ ہی شان رمضان کا سیٹ ہے، نہ سحری ہے، نہ افطاری ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ آپ ڈیجیٹل کے ایک بڑے سیٹ پر موجود ہیں. آج آپ اس ڈرائنگ روم میں ہیں، اور اس ڈرائنگ روم میں ہم آپ سے جو باتیں کریں گے وہ پروگرام سے ہٹ کر آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے مسکراہٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ نے مجھے پروگرام سے پہلے منع کر دیا تھا کہ شرارت کوئی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ناظرین کرام، مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور کسی بھی فیملی کو سمجھنے کے لیے، ان کے معاملات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم فیملی کے ممبر سے بھی ملیں، جانیں کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کا جو اٹریکشن ہے اور ان کا جو تعلق بنتا ہے مفتی صاحب کے ساتھ وہ کیسا ہے. تو سب سے پہلے مفتی صاحب کے بھائی یہاں پر تشریف فرمائیں، اور ہم ان کا تعارف آپ کی خدمت پیش کریں گے. محترم محمد اویس رضا صاحب. السلام علیکم اویس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ مفتی صاحب سے چھوٹے ہیں، یقیناً چھوٹے ہیں. چھوٹے، بالکل چھوٹے. شکل بالکل مفتی صاحب جیسی ہے. میں نے مفتی صاحب کو اس عمر میں بھی دیکھا ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سامنے مفتی سہیل رضا امجدی صاحب بیٹھے ہیں. آپ نے مجھے سب سے پہلے جو دیکھا ہے وہ 23 سال کی عمر میں دیکھا ہے. 23 سال کی عمر. 23 سال کی عمر. آپ کی عمر زیادہ ہوگی سر. مفتی صاحب واقعی بہت کم عمر میں تھے جب آئے تھے ماشاء اللہ سے، اور مجھے تو ابھی بھی یہ ویسے ہی لگتے ہیں. میں ان سے بڑا ہوں، یقیناً مجھے ایسے ہی لگتے ہیں. آپ ماشاء اللہ ان سے چھوٹے ہیں. ماشاء اللہ سب سے چھوٹا ہوں. آپ سب سے چھوٹے ہیں ماشاء اللہ. تو پھر تو لاڈ پیار بھی ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی، وہ تو بات کرتے ہیں ابھی. یہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا، آپ کے برابر اویس جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، دیکھیں ادھر آنکھیں ادھر آنکھیں، آپ میری طرف دیکھیں ذرا. یہ اویس صاحب کے صاحبزادے ہیں، مفتی صاحب کے لاڈلے بھتیجے ہیں، ایسا ہی ہے. اور ان کا نام جو ہے وہ ہے محمد شاہزین رضا. شاہزین میرے بیٹے کا بھی نام ہے. وہ بھی بڑا شریر ہے. شرارتیں کرتے ہیں. اچھا، مسکراہٹ ہے. اچھا جی، شاہزین کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی صاحب کے صاحبزادے. یہ صاحبزادوں میں دوسرے نمبر پہ ہیں، اور مفتی صاحب جو ہیں ان کے تیسرے نمبر کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہیں محمد محسن رضا. صحیح نا؟ تو محسن کے پاس مائک نہیں ہے میرے خیال میں. نہیں ہے؟ تو یار مائک اٹھائے نا.
मोहसिन कौन सी क्लास में? 5 क्लास में। 5 क्लास। 5 क्लास में। और आपने माशाल्लाह हिफ्ज़ भी शुरू किया हुआ है। कितने से पारे हो गए? 17 हो गए। क्या बात है यार, माशाल्लाह। बात करेंगे इंशाल्लाह मोहसिन आपसे भी। और मेरे दाएं जाने मुफ्ती साहब के बड़े साहबजादे तशरीफ़ फरमाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा। कैसे हैं मुस्तफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही संजीदा रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। मुफ्ती साहब का अक्स आपके चेहरे पर भी मौजूद है माशाल्लाह से। माशाल्लाह आपने हिफ्ज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह किया है और बाकी पढ़ रहे हैं आप? जी जी 9 क्लास में हूँ मैं। 9। अच्छा। और मुझे ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो बेटियाँ अच्छी लगती हैं, बड़ा प्यार आता है। और इतनी प्यारी बेटी है हमारी, इसको ज़रा माइक कोई देना है। माइक है बेटी? हाँ हाँ हाँ, देखिए आप कितनी प्यारी बेटी है निदा फातिमा। निदा कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? अब्बू क्या करते हैं? प्यार व्यार करते हैं कुछ? अब्बू प्यार करते हैं? जी। जी। कोई फरमाइश करती हैं इनसे? कुछ मंगाती हैं, कुछ मांगती हैं इनसे? पूरा करते हैं? जी। अच्छा, ये मुफ्ती साहब थोड़ा सा इस वक्त बताते हुए, वरना मैं आपसे पूछ चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा फरमाइशें, सबसे ज़्यादा शरारतें, सबसे ज़्यादा लाड और सबसे प्यारी छोटी बेटी है, क्यों नहीं होगा? अच्छा मुफ्ती साहब, मैं अब जानना चाहता हूँ, मैंने एक बात तो आपसे प्रोग्राम से पहले भी पूछ लिया था, इब्तिदाई ज़िंदगी से चलेंगे फिर इंशाल्लाह बच्चों की तरफ भी आते हैं। आपसे मैंने पूछा था कि आपका नाम सिर्फ मोहम्मद सुहेल था, ये रज़ा निस्बतों के बाद लगा, तो आपने फरमाया कि नहीं, रज़ा हमारे यहाँ सबके नामों के साथ मौजूद है। मोहम्मद सुहेल रज़ा जब पैदा हुए तो किस घराने में, और फिर इब्तिदाई ज़िंदगी कहाँ गुजारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। ज़ाहिर है कि ईद का प्रोग्राम है और मेरी जानिब से आपको भी और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद की मुबारकबाद। खैर मुबारक। अच्छा, मैं एक चीज़ में माजरत भी चाहूँगा आपसे कि मुझे रमज़ानों में मालूम हुआ था आपकी वाइफ के हवाले से, और गो कि इतना नहीं मालूम था, लेकिन आज मुझे पता लगा कि काफ़ी जो है वो गंभीर सूरत हाल थी। तो बारह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी वाइफ को सेहत कामिला अजला अता फरमाए। अब तो बहुत अल्लाह ताला जी अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके बच्चों पर उनका सहायता दायम फरमाए। मुफ्ती साहब, यहाँ मैं आपकी बात काट के अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस हादसे ने ये बताया कि बीवी की अहमियत जी घर में क्या होती है, जी बच्चों के लिए उनकी माँ की अहमियत क्या होती है। मेरी नज़र में यकीन कीजिए कि घर में बीवी और बच्चों की माँ की अहमियत इतनी बढ़ गई उस वाक़े के बाद। एक अंधेरा था, अल्लाह ताला ने रोशनी दिखाई माशाअल्लाह। जी हाँ। मैं कराची का एक इलाका है, कदीमी इलाका है, गाड़ी खाता जी, जिसको साइकिल मार्केट भी कहा करते हैं, तो वहाँ की मेरी पैदाइश है। और मेरे जो वालिद साहब हैं, ज़ाहिर है कि बचपन से मुझे मजहबी माहौल दिया है, उलमा से मोहब्बत करने वाले, कई उलमा से उनके राब्ते, मुझे बचपन से कभी किसी हाफिज़ कुरान के पास ले जाना, कभी किसी नातख़्वां के पास ले जाना, कभी उलमा के पास ले जाना, और ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ी काड़वी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मेरे वालिद साहब बड़े मुहिब थे, मस्जिद गुलज़ार हबीब जी। तो मुझे बचपन में उनके पास भी लेकर जाया करते थे। अच्छा, इसके अलावा फिर स्कूल की तालीम, कॉलेज की तालीम, यूनिवर्सिटी की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब ने शुरू से ही इस पर गामज़न रखा। और एक चीज़ थी कि मेरे वालिद साहब कहते हैं ना कि एक रोबदार शख्सियत जिसे कहते हैं, और हमें डर भी लगता था, तो और वालदा उतनी ही नरम। अच्छा हाँ। अच्छा, वालिद साहब से मारे भी पड़ी हैं। अच्छा, मैंने ये आपसे पूछा नहीं था। जी जी। वालिद साहब से ज़्यादा मार पड़ी? नहीं, वालदा से तो मार पड़ी ही नहीं है। नहीं पड़ी? नहीं। अच्छा, उल्टा मामला है। बचपन में जितनी ज़िद्दें होती थी तो वालदा से हम करते थे, यानी अब्बा से कोई बात करनी है तो वालदा के ज़रिए हम करते थे। तो वालदा होती हैं, बाप होता है। तो ये था कि हमें ना नीचे खेलने की इजाज़त नहीं थी, जिस तरह लड़कों के साथ घूमना फिरना, इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी। ज़ाहिर है कि एक बाप का दिमाग होता है कि मेरा जो बेटा है या मेरी औलाद है वो इन चीज़ों से बची रहे। मुझे याद है कि एक मरतबा मुझे कोई चीज़ लेने के लिए भेजा उन्होंने, यानी मार किस तरह पड़ी मैं वो बता देता हूँ। तो कोई चीज़ लेने के लिए मुझे भेजा। किस तरह पड़ी? बता रहा हूँ ना जी। अब आप मैं गहराई में खुद जा रहा हूँ। जी। तो मुझे कोई चीज़ लेने के लिए भेजा तो मैं नीचे उतर गया। अच्छा, उन दिनों में वो
निशाने बाज होते थे ना, आपको याद होगा वो गुब्बारे जी, बैलून फाड़ना, ये करना, जी जी एयर गन से। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ इनामात रखे हुए होते थे उन्होंने। बच्चा था मैं खड़ा हो गया वहाँ पर और मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे क्या चीज़ लेकर जानी क्या है। अच्छा, इतने में क्या हुआ कि मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ और पीछे मुड़कर देख रहा हूँ तो वालिद साहब खड़े। अच्छा, तो इस पर नहीं पड़ी कि आप वो चीज़ नहीं लाए, जब आपको मैंने मना किया कि आप नीचे, यहाँ क्यों खड़े थे? इसी तरीके से कोई अगर निशाना लगाने पे पड़ी। जी जी जी। और इसी तरीके से यानी यूँ समझ लें कि मतलब ये उस वक्त लगता था कि यार ये सख्ती कुछ ज़्यादा हो रही है। ज़ाहिर है कि दो स्कूल अब समझ में आता है कि वो सही था। अब समझ में आता है कि किसी ने उनका कहा एहसान कि है। बेटियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन बेटे के एक थप्पड़ जरूर लगा देना चाहिए ताकि उसकी तरबियत सही। अब भी वो सख्ती है, पिटाई पिटाई होती है। मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, एक मरतबा मैं कहीं अपने पीर साहब से मिलने के लिए गया, तो रात को लेट घर पर आया, 3 बजे आया। ये कब की बात है? बचपन की बात। बचपन की बात। यानी उस वक्त मेरी उम्र होगी 9-10 साल। मैं चाचाओं के साथ कहीं चला गया, तो रात को आया लेट। तो वालिद साहब की पक्की आदत है कि फजर की नमाज में खुद जगाते थे। अच्छा। मुझे 1 मरतबा जगाया, 2 मरतबा जगाया, तीसरी मरतबा एक लगाई, वो आज तक मुझे याद है। तो आँख खुल गई। यानी आज भी मुझे कहा कि नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सही बात है। कोई पीर नहीं है, नमाज नहीं है तो मैं ये पूछ रहा था, आज भी ऐसा है है नहीं, आज बहुत नरम हो चुके हैं और जाहिर है कि अब मैं एक इल्म की फील्ड है, सारी चीज़ें बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि रोब उनका इतना है कि अगर हम बैठे हुए बात कर रहे हैं और वाले साहब आ जाएं तो इसकी भी और मेरी खुद की भी ज़बान फिर खामोश हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक कि गाड़ी कहीं साथ बैठे हुए हों और मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो उसको भी डांट पड़ती है। अच्छा, अभी होता है ना ऐसा? जी, ऐसा होता वो गाड़ी पे तो होगा, ऐसा चलाओ, मैं चलानी ही नहीं आती तुम्हें। ये नहीं कहते कि उतर जाऊंगा अगर सही नहीं चलाई तो? ये नहीं कहते। अच्छा, वालिदा का रवैया कैसा है? अच्छा, वालिद की ये बज़ाहिर लेकिन अंदरूनी खाना इतनी मोहब्बत कि मैं कभी बीमार पड़ जाता था ना तो वालिद सर पर खड़े रहते थे, ये दवा वो दवा, ये बेइंतहा ख्याल रखना। आप वालिद बन गए, आपको पता है ना? जी 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 पता है ना? जी। तो ये तो मोहब्बत आज एहसास होता है जी हाँ। कि हमारे वालिद ने एहसान किया हम पर, और अच्छा। वालदा जो है वो इंतहाई नर्म मिजाज। अच्छा, ये बताइए, मुस्तफ़ा सख्ती वगैरह करते हैं? इन पे तो बड़ी सख्ती हुई ना, जैसे बता रहे थे, ये करते हैं आप पर सख्ती? जब मैं हिफ्स कर रहा था उस वक्त, जब आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है इनके सामने, तो यही कह रहा हूँ कि जब हिफ्स कर रहा था मैं तो मदरसे से कंप्लेन आई, तब सख्ती। उसके अलावा कभी पिटाई विटाई की इन्होंने? 1-2 दफ़ा बस किए? अच्छा, लगते नहीं है ऐसे, बदला लिया आपने अपना वाला। नहीं, अभी मैं अर्ज कर रहा था ना कि कहते हैं कि बच्चियों को तो शफकत से मोहब्बत से रखना चाहिए, बेटों के एक हाथ लगा देना चाहिए ताकि उनकी तरबियत सही रहे। बहुत ज़रूरी है। अब जब हिफ्ज़ मुकम्मल हो चुका है मेरा, तो अब मुझे लगता है कि बिल्कुल सही डांट पड़ी थी मुझे, और अब सही बिल्कुल था। अब आपकी समझ में ये बात आती है कि आपको जो है वो नक्शे कदम पे इनके चलना है। जी जी। और आपको भी तखस्सुस करना है, आलिम फाजिल बनना है, ये बात है जहन में बैठी हुई है माशाल्लाह। अच्छा, बाकी क्या रूटीन है? कभी जॉली मूड में आपके साथ रहते हैं? कभी कोई खेल वगैरह खेला आपके साथ? जी जी, हम लोग जो है वो वीकेंड पे जब टाइम होता है बाबा के पास तो क्रिकेट भी खेलते हैं, और उसके अलावा बहुत मतलब कि अगर मेरी कोई कंप्लेन नहीं होती तो बहुत फ्रेंडली रहते हैं मुझसे। और अच्छा, क्रिकेट में ये क्या करते हैं मुफ्ती साहब? ये तो अंपायर बनते होंगे? नहीं, बॉलिंग बहुत। अच्छा, बेईमानी करते हैं क्रिकेट में? मैं आउट नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गुड़िया को ज़रा अपने पास बुला लें, दूर से कुछ जवाब नहीं देंगे, हम सोफ़ा खाली रहने देंगे, माइक लेके आ जाएं जल्दी से। ये इतनी प्यारी लग रही है मुझे, नज़र उतार लीजिएगा जाके मेरी प्यारी बेटी की, मुफ्ती साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ गुड़िया, क्या चीज़ ला के नहीं दी इन्होंने जो आपने मंगाई थी? बता दो, आज आप बता दें, हम मंगवा के देंगे। बोले बोले बोले, माइक में बोले। आप तो बहुत बात बोलती हो ना, बोलो। बाबा लेकिन हर बात पूरी कर देते पूरी? अरे ये तो घर से सिखा के लाए थे। जब वो झूले करने के लिए बोलती हो तो फौरन लेके जाते। मुफ्ती साहब नज़र उतारने लगा। बहुत लोगों ने आज देखा, माशाल्लाह प्यारी, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा, कहीं मैं मसरूफ होता हूँ तो फिर छोटा भाई लेकर चला जाता है। ये मोहसिन लेके जाते हैं? नहीं, अच्छा, आपके उवैस लेके जाते हैं? उवैस कैसी लगती है?
बच्चों की तरह मेरे और बहुत प्यारी है मुझे। अच्छा, तो अच्छी लगती है ना? देख बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और भाइयों की बहनों की औलादों से तो वैसी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। अच्छा, ये छोटे हैं? नहीं, ये बड़ा है सब। ये बड़े हैं सबसे। और मुफ्ती साहब जो हैं उनसे आपका जो बचपन में मामलात रहे, छोटा भाई शरारतें ज़्यादा करता है, ज़िद्दें ज़्यादा करता है, बड़ों के हुकूक का इस्तेसाल करता है, होता है ना ऐसा? तो कभी ऐसा हुआ कि आपने ज़िद की हो और पिटाई की हो गई हो आपकी वजह से? जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि वालिद साहब सख्त थे, तो मुफ्ती साहब ने मुझे दोस्तों की तरह रखा और मेरी ख्वाहिशें मुफ्ती साहब पूरी करते थे, कहीं घुमाना, कहीं फिराना, कहीं लेके जाना। आप इनको घर में तो मुफ्ती साहब नहीं कहते ना? कोशिश करता हूँ कि मुफ्ती साहब ही कहूँ। वैसे क्या कहते हैं इनको? वैसे भाई जान या भाई भाईजान तो भाई कहते हैं। लेकिन अब मैं उनको मुफ्ती साहब ही कहता हूँ। मुफ्ती साहब कहते हैं। आपकी फैमिली में इससे पहले कोई आलिम फाजिल या मुफ्ती रहे? नहीं रहे। अच्छा, इस सवाल से मुफ्ती साहब आपकी तरफ हम आएंगे। और ये आपके साहबजादी जो ये शरीर हैं, सीधे हैं, आंखों से तो मुझे नहीं लगता कि सीधे होंगे। नहीं, शरारती बहुत हैं, बहुत शरारती हैं। और मोहसिन आप बताइए कुछ। आप खेलते हैं, कूदते हैं, क्या करते हैं? खेलता हूँ। मुफ्ती साहब के साथ कैसा है? ये छोटी के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ नहीं दिलाते हो सब कुछ इसके साथ? ये इनको बहुत तंग करता है। आप इनको तंग करते हैं? देखो यार, मैं भी सीधा बन के बैठा हूँ, मैं इतना सीधा नहीं हूँ, ठीक है ना? तो सबको पता है कि आप भी इतने सीधे नहीं हैं, तो बोलें खुल के। अब उसको तंग करता हूँ। अच्छा, ये खाने पीने के लिए लेके जाते हैं कभी? खाने पीने के लिए लेके जाते हैं, वो खिलाते हैं जो आप लोग? जी जी। क्या खाते हैं आप शौक से? मैं ज़्यादा शौक से तो बाहर की चीज़ थोड़ी बहुत ही खाता हूँ। माइक जरा करीब करें, मुझे आवाज़ नहीं आई। हाँ जी, रोल हाँ। ज़्यादा खाता हूँ मैं। अच्छा जी। और ये क्या आप इनको कहते क्या हैं? अब्बू कहते हैं? जी, तो अब्बू खुद क्या शौक से? नहीं, जोर से बोले ना, क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। बाबा कहते हैं। बाबा खुद शौक से क्या खाते हैं? शौक से आवाज़ नहीं आ रही है, जोर से बोलें। पता नहीं। नहीं पता? इसका मतलब आप बाबा को खाने नहीं देते कुछ? नहीं देते। नहीं यार, ये जो तो देते हैं बाबा खा बाबा ये ऐसा तो कि छुप के खाते हैं? नहीं नहीं। आपको पता नहीं तो छुप के खाते होंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, फैमिली में आप पहले मुफ्ती हैं, पहले आलिम फाजिल हैं माशाल्लाह, और अब इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। तो ये फैमिली में एक हट कर जो मामला रहा, वैसे तो आपने बताया कि वालिद साहब का जो है वो औकाड़ी साहब की तरफ बहुत ज़्यादा आना जाना लगा हो रहा है। इसके अलावा और उलमा से भी बहुत रुझान था उनका। औकाड़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कैसेटें सुनना, उनके बारे में बताना, तो ये उनका बहुत ज़्यादा एक ज़माने में ऑडियो कैसेट उनकी वो जी हाँ, शोला जी बयान जो है उनकी जी, तकरीर। अच्छा ये बताइए कि फिर आपको ही उन्होंने इस तरफ? हाँ, उनकी एक ख्वाहिश थी कि उनका कोई भाई हाफिज़ कुरान हो। अच्छा, मेरे जितने भी चाचा हैं तो वो भी वालिद साहब सबसे बड़े हैं। अच्छा, अब्दुल मजीद साहब जो आपके साथ आते हैं? नज़ीर भाई, नज़ीर मजीद साहब। तो नज़ीर भाई आपके कौन हैं? चाचा है मेरे। चाचा हैं ना? जी जी जी। अच्छा, मुफ्ती साहब के चचा हैं जो इनके साथ मुस्तकिल आते हैं और वो हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोगों को जो है परफ्यूम भी गिफ्ट करते रहते हैं माशाल्लाह से। तो वो ऐसे हैं मुफ्ती साहब के साथ जैसे इनके भाई हों। वो दोस्त भी हैं। आपके हम उम्र हैं? नहीं, मुझसे बड़े हैं। बड़े हैं, लेकिन बिल्कुल आप दोनों एक हैं। अच्छा, तो ख्वाहिश ये थी, वालिद साहब बड़े हैं, वालिद साहब की ख्वाहिश ये थी कि भाइयों में से कोई हाफिज़ कुरान हो। जी। तो फिर मेरा था कि उनका था कि भाई मेरा बड़ा बेटा है, मैं अपने खानदानी यूँ समझते कि अपने दादा दादी का भी पहला पोता हूँ। तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि भाई हाफिज़ कुरान, तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा। बहरहाल उसमें उतार चढ़ाव बहुत आए। एक मरतबा ये हुआ कि अब हिफ्ज़ कुरान में ये होता है कि जब आप 8-9 पारे कर लें, 10 पारे कर लें ना, फिर शैतान बड़ा बरगलाता है। कहाँ फंस गया मैं। अच्छा, बच्चे थे हम भी, तो नानी के घर पे जाना, वीकेंड पर खेल कूद करना। तो मुझे उस्ताद साहब ने कहा कि भाई जुम्मे की छुट्टी होती थी उस वक्त, तुम जुम्मे को आओगे और मुझे 5 पारे सुनाओगे। मैंने कहा आ जाऊँगा। मैं चला गया नानी के घर पे, और वहाँ कोई हफ्ते को जब मैं आया तो मुझे वाहिद मार पड़ी पढ़ाई के दौरान, ये छुट्टी करने पर। मदरसे में? मदरसे में। अच्छा, कि आप जुम्मे को आए क्यों नहीं, और हफ्ते को मैं पिटाई हुई। मैं घर पर आया तो मैं वालिद साहब से मैंने कहा कि मुझे नहीं पढ़ना। अच्छा, तो वालिद साहब ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे बहुत मारा है, छुट्टी थी भी मैं चला गया। बच्चा था मैं, जो मुँह में आया मैंने कह दिया। उन्होंने बुलाया था, मैं नहीं गया, तो मैंने छुट्टी मनाई। तो वालिद साहब ने कहा कोई मसला ही नहीं, मैं देखो क्या करता हूँ। मैं खुश हो गया, मैंने कहा जान छूटी। लेकिन दूसरे दिन जब वालिद साहब गए तो कारी साहब से कहा कि ये आइंदा ऐसा करे तो और मारना इसको।
क्या बात, वो कहते थे ना कि वो हड्डी हमारी चमड़ा तुम्हारा। सही है। अल्लाह ताला उन हमारे कारी साहब को भी सेहत आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, उन्होंने बड़ी मेहनत की माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ हम वक्फा ले रहे हैं मुफ्ती साहब की पिटाई के वाक़े पर। हाजिर होते हैं ईद के मेहमान में, फिर से हमारे साथ रहिए। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद। नाज़रीन कराम, ईद के मेहमान, मैं आपका मेज़बान शाहिद मसूद, मेरे साथ ईद के मेहमान हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, और फिर उनकी फैमिली के यहाँ मेम्बरान बैठे हैं, साहबजादे तशरीफ़ फरमाए हैं, गोद में प्यारी गुड़िया बेटी तशरीफ़ फरमाए हैं निदा फ़ातिमा, भाई यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद उवैस रज़ा, और भतीजे भी मौजूद हैं यहाँ पर शाहजैन रज़ा, और एक कॉल मुफ्ती साहब हमारे पास इस वक्त आई है। कुछ आपके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं हम, तो हमें ज़रा कॉल दीजिएगा अगर हैं लाइन पे। तो अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक, मैं खैरियत से हूँ। आप हमारी माँ और ये हमारे भाई हैं मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब, आपके साहबजादे सुहेल, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज़्ज़त दी है, इतना मकाम दिया है कि मुफ्ती भी हैं, अमजदी भी हैं, और आज दुनिया भर में इनकी इज़्ज़त, इनका मकाम है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ये सब मेरे रब का करम है और मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि उन्होंने मेरे बेटे को इस मुकाम तक पहुँचाया। फिर उसके बाद इसके दादा दादी, इसके नाना नानी, इनकी दुआओं का समझ है जो आज इस मुकाम पे बैठे हुए और वो करते हैं, और मेरी और इनके वालिद साहब का बहुत किरदार है। ये एक शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि वालिद साहब जब पिटाई करते थे तो अम्मी रोकती नहीं थी। अम्मी तो बहुत रोकती थी। अच्छा, कैसे थे बचपन में? शरीर से ही? बचपन में ये मतलब इसको शुरू से ही तकरीबन 3 साल का था तो इसको मस्जिद जाने का शौक था। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन उस वक्त ये बहुत छोटा था, तो मैं कहूँ भाई बेटा आप नहीं जाओ मस्जिद, तो इसकी दादी कहे कि भेज दो इसे, जितना शौक है चाचों के साथ जाके इसको भेजना शुरू कर दिया। वो दिन है, आज का दिन है, ये है और मस्जिद है माशाल्लाह। और कितनी बड़ी मस्जिद माशाल्लाह, मैं तो जाता हूँ वहाँ पर, इन्होंने कितनी बड़ी मस्जिद, मदरसा, उसके साथ पूरा इदारा बनाए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि खाते पीते क्या हैं? शौक से कुछ खाने पीने का शौक है इनको? उनको नहीं है, शौक तो है खाने पीने का, खास करके चावल, बिरयानी। अच्छा, ये बहुत शौकीन है। अच्छा, जिस इलाके से इनका ताल्लुक़ है ये वहाँ कम जाते हैं। मैंने जब इनसे मालूम किया, ये कराची में रहे, कराची से बड़ी मोहब्बत है, कराची में इन वक्त गुजारा है। तो ये बताइए मुझे कि वालिद साहब जो हैं, अब वो इनके बारे में, क्योंकि आपसे तो इनके बारे में डिस्कस करते होंगे ना, क्या कहते हैं इनके बारे में? बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत इज्जत करते हैं इनकी। मतलब है कि कभी उनको कुछ ही इनकी बात पे गुस्सा भी आता, लेकिन उनको नहीं कहते। अच्छा, गुस्सा नहीं। अच्छा, गुस्सा आता है अभी भी इन पर आता है अभी? हाँ, उनको तो गुस्सा तो उनका साफ ही है, लेकिन अच्छा है अभी। आपको अपने पोते पोतियों में किस में इनकी शक्ल ज्यादा नजर आती है? मुझे अपने पोते पोतियों में माशाल्लाह मुस्तफ़ा रज़ा में। मुस्तफ़ा रज़ा में ज़्यादा नजर। अच्छा, मुस्तफ़ा रज़ा तो बड़े सीधे हैं, मैंने देखा। ये इतने सीधे तो नहीं होंगे बचपन में? नहीं, बहुत सीधे थे, बहुत सीधे थे। अच्छा, ये अब टेढ़े हुए हैं, इसका मतलब बचपन में सीधे थे ये? नहीं, अभी भी टेढ़े नहीं है। कि मेरा बच्चा ऐसा है ना, मैं मतलब कोई बोले कि माँ तारीफ कर रही है। अच्छा, नहीं, माँ से हट के बता रही हूँ कि मेरा बच्चा बहुत मेहनती। कोई वाकया इनके बचपन का ऐसा कुछ तो होगा ना, शरारत, कोई ऐसी बात, कोई भी ऐसी बात जिसको हम कहें यादगार वाकया है? इसका ये था कि इसको बचपन में बकरा ईद आए तो गाय बकरों का बहुत शौक। अच्छा, बहुत ज्यादा शौक। और ये जो है तो नीचे में से ना भेजूं, नहीं तो भाई आपको कोई टक्कर मार देगी गाय, ये छत पे चला जाए। अच्छा, अब छत की दीवार के ऊपर ये नहीं पहुंच सकता था, ये अपनी थोड़ी जो है तो दीवार पे रखे और नीचे देखता रहे, लटकता रहे। अच्छा, और नीचे आए तो सारी थोड़ी जख्मी हो। अच्छा, ये था। ये इस तरह से इसको बहुत शौक था। अच्छा। एक दफा इसको ये शौक था, इसको और जो है तो बाहर जाए तो कुछ चीजें देखे खूबसूरत, बोले ये कैसी है, कहाँ से आई, कैसी बनी है, क्या है क्या नहीं। और ये आपको याद होगा कि ये एक जगह पूरा दुनिया का नक्शा आता है ना, बहुत बड़ा बना हुआ। इसको इस्लामिया कॉलेज, आपका इस्लामिया कॉलेज के सामने, दाऊद कॉलेज के सामने, जी हाँ। इसको
इसको गेंद हर वक्त इसको शौक होता है मेरे हाथ में गेंद हो। अच्छा, तो ये जाए तो चाचों के चाहिए साथ थी। सबको वो देखने कहते पड़े। हैं ना, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे। तो ये वो, अच्छा ये बताइए मुझे कि इन्होंने ज़िंदगी में और बहुत सारे काम आपकी रज़ा से किए, शादी भी आपकी मर्ज़ी से, जी जी आपकी मर्ज़ी से शादी हुई इनकी? हाँ नहीं, हाँ मतलब फर्मा बरदार हैं माशाल्लाह से। नहीं बहुत फर्मा बरदार हैं। अब मुझे देखने मैं बताऊँ, मैं बीमार हुई, मुझे कोरोना हुआ ना, जी जी जी, इन्होंने सारे काम छोड़े और मैं काफी शदीद बीमार थी, सब अल्लाह मना आपको सलामत करते थे, रखे। लेकिन ये मेरे कदमों से नहीं हटे। इनको सब बोले मास्क लगाओ, ये करो, नहीं मैं रात को लेटी हूँ, कोई मच्छर आके बैठे तो क्रीम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेरे पाँव को देख रहे हैं, सब कुछ पूरी रात ये इस तरह मेरे कदमों पे बैठे। आप माँ हैं, आपको नहीं पता कि माँ कितनी कीमती चीज़ होती है। और लेकिन मुझे तो उनकी ये चीज़ के ये पहले अपना यूट्यूब भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे, वो काम भी करें और मेरी खिदमत भी करें। अच्छा, आपको जब इन पे बहुत प्यार आता है, जैसे मेरी माँ को मुझ पे बहुत प्यार आता था तो वो मेरी कुछ पसंद की चीज़ बना के रख लेती थी, आपको बहुत प्यार आता है तो क्या करते हैं? बहुत प्यार आता है तो मैं सबसे पहले किसकी बलाएं लेने लग जाती हूँ, सामने होता तो मैं पेशानी से प्यार ले लेती हूँ। क्या बात, क्या बात। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत। जैसी मुर्गी बस मुझे मेरे इनकी- बेटे के लिए दुआ करें। और इसमें इसकी जो ग्राफिक्स बनाया ना, कि वालिद की काफी बहुत बहुत ज्यादा उपकार मानता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप यकीन करें, आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला हर माँ को सलामत रखे। ये माँ का रूप है माशाल्लाह से। सर, एक पर्चा मेरे पास आया है, कुछ सवालात आए हैं। आज शायद भाई जो कुछ भी है ये वालिदैन के कदमों का सदका है, माशाल्लाह, इसके अलावा कुछ नहीं है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप ये बताइए, कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त रहा? कई मरतबा रहा, किस नौइयत का? हर नौइयत फाइनेंशियल? का। नहीं, अल्लाह ताला ने फाइनेंशियल कभी भी कोई- मौके आए, लेकिन कभी मैं परेशान नहीं हुआ और अल्लाह ताला ने उससे निकाला भी। इसके अलावा दुनियावी तौर पर, दीनी तौर पर भी कई मुश्किलात आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम फरमाया। एक बड़ी मुश्किल मरहला आया है मेरे सामने। जी जी, कुछ सवालात पता नहीं कहाँ से आए हैं ये, और मुझे लग रहा है कि आ गया है, मुश्किल वक्त आ गया है, तो जवाबात आपको देना है और सच बोलना है। आप माशाल्लाह सच बोलते हैं। ये बताइए कि अगर आपको अच्छा पैकेज मिले तो किस चैनल पर जाना पसंद करेंगे? QTV, ARY-QTV मेरा ओढ़ना बिछोना है। अच्छा, तो यहीं से अच्छा पैकेज मांगेंगे? नहीं, अच्छा, देखिए हाजी अब्दुल रऊफ साहब ना, माशाल्लाह। मैं जब आया हूँ मीडिया पर, फर्स्ट टाइम मैं आया था PTV में शबीने पर, अच्छा माशाल्लाह। और उसके बाद जो बाकायदा मेरी अपीयरेंस हुई है ARY-QTV है। हाजी अब्दुल रऊफ साहब हमें आपने औलाद नीचे की- यहाँ जी तरावी तरावी की नमाज़ पढ़ाई थी, और जो ओपन ग्राउंड में दूसरा सालगिरह QTV की हुई थी, मैं उसकी होस्टिंग उसमें कर रहा आप थे। था। आप तशरीफ फरमा जी, जी। थे, तब से आपका हमारा साथ है। 30 मुसल्ले मुकम्मल हो गए आपके माशाल्लाह, माशाल्लाह, नजर बदूर। फिर आप जो है वो यहाँ पर QTV पे जो है वो आप सहरी पे भी होते हैं, ट्रांसमिशन में रहे, इफ्तारी पे भी रहे, नीचे डिजिटल पे भी रहे, अजान देना, दुआ फरमाना। अब तो दुआ फरमा रहे हैं, पहले अजानें भी देते नहीं, रहे। अजान नहीं, यहाँ नहीं दी है। अच्छा, जैसे लेकिन अजान दुआ तो देना- आप कई साल से फरमा रहे हैं। जी, दुआ भी है, फिर वहाँ पर उलमा के उलमा सेगमेंट, के फिर साथ वजीफे का segments हैं। सेगमेंट होता है, जी हाँ। तो वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ये दुनियावी काम हो तो मुझसे ना हो, कभी भी दीनी काम है। आपसे कुछ ख्वाबों की बात भी करेंगे और फिर आपका प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए। लेकिन ये जो मरहला है ये बड़ा अहम है, वो ख्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हो पाई, अब तक पूरी नहीं हुई, बता दीजिए। अल्लाह ताला ने देखें, जो मैं नहीं सोचता था ना, मुझे वो भी अता फरमाया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो सही। मैं क्यों ऐसी ख्वाहिश करूं कि जो मैं कहूं कि पूरी नहीं हुई। मेरे रब ताला ने मेरी औकात से बढ़कर मुझे अता फरमाया। मैं अगर मुझसे पूछें, सीधी बात पूछें सच्ची, मैं इस काबिल नहीं था। अल्लाह ताला ने मकाम दिया, अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए। लेकिन दूसरा सवाल जो इसके बाद वाला है, तीसरा सवाल, वो बड़ा मुश्किल है सर, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ जवाब दीजिएगा। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर आप बताइएगा कि अगर दूसरी शादी के साथ बड़ी जायदाद की भी ऑफर मिले तो क्या फैसला करेंगे? दूसरी शादी के साथ बड़ी ऑफर जायदाद है की- सर, बहुत बड़ी जायदाद, बड़ी जायदाद की ऑफर, बच्चों का मुस्तकबिल है। देखिए, लेकिन अल्लाह ताला ने, मैं आपको बताऊं ना कि अल्लाह ताला ने फाइनेंशियली मुझे कभी इस तरह रखा ही नहीं है कि मैं लालच करूं। अच्छा, जी। बगैर लालच के करेंगे। आपने नहीं,
ایک شادی کافی ہے حضرت. پریشر میں سر آپ اس میں بچوں کو اگر بندہ سنبھال لے صحیح طریقے سے تو میں یہ نہیں کہتا میں کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے, لیکن جس کو ہے اللہ رب العالمین نے اسباب فراہم کی, ٹائم فراہم کیا ہے تو کرے بے شک, لیکن اس وقت ایک شادی کافی ہے. اچھا آپ نے اس میں کوئی ڈپلومیسی نہیں کی؟ نہیں. پکی بات؟ جی لاک کر دیں. جی. اچھا مفتی صاحب اب میں سیریس بات کروں کہ جب میری بیگم کا مرحلہ ایسا آیا تھا بیماری کا تو میں پہلے مذاق میں پہلی بیوی دوسری بیوی کرتا تھا, کان پکڑ کے میں نے کہا کہ آخری بیوی. آپ کو مار پڑی ہوگی نا؟ نہیں مار نہیں, جب بیگم بیمار ہوئی مار تو پڑ سکتی ہے. آپ نے جتنا تنگ کیا بیگم کو تو اب آپ کو احساس تو ہو گیا نا سر. انسان کا تجربہ بولتا ہے, یہ تو فیکٹ ہے. اچھا اب ایک اور سوال ہے, کس جگہ جانے کو ہمیشہ خواہش رہتی ہے, ہمیشہ تیار رہتے ہیں؟ حرمین طیبہ ہے نا, ہر وقت 1 گھنٹے بعد کوئی کہہ جانے کی تیار ایسی ہے. چلیں یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کورونا کے بعد نا جب میں 2 سال نہیں گیا, میں ہر سال الحمدللہ اشپر جاتا ہوں, اور یہ بھی میری ماں کی دعائیں, والد صاحب کی دعائیں. میں ماں کو جب لے کر گیا پہلی مرتبہ نا تو میں نے کہا دعا کرو کہ میرے ہر سال یہاں پر حاضری ہو. پہلی مرتبہ گیا تھا 2008, میری ماں نے دعا کی, والد صاحب نے دعا کی, الحمدللہ. 2 سال نہیں جا پایا نا, اب یقین کریں کہ میں بیٹھ کر اکیلے میں روتا تھا میں کیوں نہیں گیا. اور جب مجھے فون آیا نا کہ مفتی صاحب تیاری پکڑیں جانا ہے, تو میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ میں ایسی خوشی کے مارے اٹھاؤں کہ جسے مجھے دنیا جہاں کی دولت مل گئی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا میں ایک آخری سوال ہے جی. کئی جگہوں پر گیا ہوں لیکن الحمدللہ حرمین طیبین جانے کا ہر وقت شوق ہے. سر آخری سوال ہے آپشنز کے ساتھ, اور یہ سوال جو ہے کہ دنیا میں زندگی میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ والدہ سے, بیگم سے, والد سے, بیٹی سے, بیٹوں سے, بھائی سے, بہنوں سے, کس سے سب سے زیادہ محبت؟ دیکھیں محبت کے نا الگ الگ نہج ہوتے ہیں. ماں باپ سے محبت الگ ہوتی ہے, چاچاؤں سے, ماموں سے, خالوں سے, پھپھیوں سے محبت الگ ہوتی ہے, بیوی سے الگ محبت ہوتی ہے, بچوں سے الگ محبت ہوتی ہے, بہن بھائیوں سے الگ محبت ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے, لیکن میں نے ہمیشہ چھوٹا بھائی بھی سمجھا, دوست بھی سمجھا, میرا بیٹا بھی ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ میری مصروفیت چونکہ دینی اعتبار سے بہت زیادہ ہوتی ہے, تو جہاں کہیں میں دیکھتا ہوں کہ میں نرم پڑ رہا ہوں یا مجھ سے نہیں ہو پا رہا تو یہ بیچارہ خود ہی کرتا ہے. اچھا جی. یہاں تک کہ بعض اوقات میں بچوں کو گھمانے کے لیے نہ لے جانا تو یہ ساتھ لے جاتا ہے, یہ کرتا ہے. اچھا میں آپ سے اور بہت سارے سوالات کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے میں بات مکمل کر لوں. تو سب سے بڑھ کر اگر محبت ہے تو ماں باپ سے, وہ تو ہونا چاہیے. صحیح ہے نا, کہ ان کی خاکوں کا صدقہ ہے, ان کی قدموں کی خاک کا صدقہ ہے. باقی جتنے میرے خاندان کے بڑے دعائیں کرتے رہتے ہیں, اور میرے بہن بھائی ہیں, میرے وائف ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں. میں یقین کریں کہ جب میری شادی ہوئی بڑی قربانی تو یہ ہے کہ آپ سے شادی کریں. جی بالکل, یہ میں کہتا ہوں ان کو, ان کے سامنے بھی کہتا ہوں. اچھا قربانی ہے ان کی کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا 2006 میں, تو مسئلہ یہ تھا کہ ARYQ ٹی وی میں تھا, اور ARYQ ٹی وی میں ٹرانسمیشن UK بیم پر شروع ہوئی تھی رات کو 12 سے لے کر صبح تک. تو میں رات کو بھی پروگرام کرنے کے لیے یہاں آتا تھا, تو مجھے انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ ARYQ ٹی وی تو سوکن بن چکی ہے میری. مجھے وہ وقت یاد ہے جب آپ سے پوچھا کرتے تھے شادی ہوئی, آپ کہتے تھے شرما جاتے تھے, چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, نہیں ابھی نہیں ہوئی ہے. اچھا بھائی کے بارے میں ایک جملہ کوئی کیا کہیں گے؟ میں نے ان کو ہمیشہ سے محنت کرتے ہوئے دیکھا, یہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. کہ انسپائریشن ہے ان سے کوئی؟ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے یا آپ کرتے ہیں؟ تو لوگ خود سے کرتے ہیں اور اتنی تعریف کرتے ہیں کہ بس آپ کے سامنے ان کا کام, ان کا سب کچھ آپ کے سامنے. یہ میرے سامنے بھی کئی سال سے ہیں, ایک عرصہ گزر گیا میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اپنی عزت کا خیال کرنا, اپنے مرتبے کا خیال کرنا, اور پھر تعلیمی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, اور بے شمار ان کے حوالے ہیں کہ دنیا بھر میں انہوں نے اپنی عزت مقام مرتبہ بنایا. مفتی صاحب حج کا میدان ہے, ٹھیک ہے, میدان عرفات ہے, مطلب خانہ کعبہ ہے, کہیں بھی جب ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ہم وہاں سے بھی آپ کو جو ہے اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تراویح ہو رہی ہے, مسجد ہے, یا آپ اسٹیج پر بیٹھے دینی پروگرام کر رہے ہیں, ہر جگہ آپ کیپٹن نظر آتے ہیں, بڑے نمایاں ہوتے ہیں آپ, اور ایسا ہے کہ آپ بڑے نمایاں ہوتے ہیں. بحیثیت کھلاڑی اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ کھلاڑی
ہاں مطلب یہ کہ ایک شخص جو اپنے جو اس کا کام ہے اس میں جب وہ آتا ہے تو میں یہ کہہ لوں کہ آپ اپنی اس حیثیت کو کس طرح پرفارم کرتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں آپ کو؟ اصل میں اب کر کے کہتے ہیں نا کہ اتنا کرم ہو گیا ہے کہ اب یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں لگتی، لیکن شروع میں جب ایسے مراحل آئے تو بس یہی ہوتا تھا. میں آپ کو کہوں کہ میں آج بھی تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا، میں ہر پارہ 5 مرتبہ دہراتا ہوں پہلے. اچھا اذان کرتے ہیں. آج 30واں سال تھا نا یہ سال. ماشاءاللہ آج بھی ہر روز میں نے 5 مرتبہ دہرایا ہے. 6ٹھی مرتبہ جب کھڑا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں نیت کرنے سے پہلے کہ مولا مجھے کچھ نہیں آتا، تو سنبھالنا، تو کرم فرمانا. اچھا ہم جو 30 کھلاڑی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے. ہاں مطلب یہ پرفارمنس ہے نا، دیکھیں ہر جگہ جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے کہ ہم اچھا کر جائیں. وہ جو ہم 30واں مصلی کہہ رہے ہیں بار بار، لوگ نہیں سمجھ پاتے، وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ 30 سال سے ماشاءاللہ آپ تراویح آپ نے پڑھائی. کیا بات ہے، دیکھیں 1 سال آدمی پڑھا لے تو اس کا کیا مرتبہ، کیا اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایک بڑا مشہور پروگرام ہے آپ کا دنیا بھر میں، خوابوں کی تعبیر، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو سلسلہ یہ کہاں سے رہا؟ آپ کے اپنے خواب جو ان کے بارے میں دوسرا سوال آپ سے کروں گا. اصل میں والد صاحب نے نا، جب میں عالم دین بنا تو ان دنوں میں مجھے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ اویئرنیس تھی. اچھا. اور والد صاحب کے پاس کافی کتابیں بھی. میرے والد صاحب جو ہے نا اصل میں جو ہے وہ MA-LLB ہیں. اچھا. ان کبھی فیلڈ میں نہیں آئے، ظاہر ہے کہ اپنا کاروبار تھا، اپنا بزنس تھا، لیکن ان کے پاس کتابیں بہت وافر مقدار میں تھیں، یعنی دنیاوی کتب بھی اور اسی طریقے سے دینی کتب بھی. تو مجھے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے مجھے انہوں نے کتاب دی، کہا اس کو پڑھ. تو میں اس کو پورا کہتے چاٹ گیا میں. اچھا. پڑھتے چاٹ گیا بالکل. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ جیسے میں نے کہا نا کہ میری فرسٹ اپیرنس ARYQ-TV ہے، اور حاجی عبدالرؤف صاحب ہمیں اولادوں کی طرح رکھتے ہیں، ہم بھی ان کو ایک درجہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمارا جینا مرنا اب یہیں پر ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی ہے، اب کہاں جائیں گے، کیا کریں گے. ہمارے 20 سال یہاں گزر گئے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں 23 سال میں آئے تھے تو 43 سال کے ہونے والے ہیں. تو بڑھاپے پر قدم رکھ دیا ہے. تو خوابوں کی تعبیر کا یہ معاملہ تھا کہ ایک پروگرام تھا کیو ٹائم، اس میں میں بیٹھا ہوں تو ایک تو فقہی مسائل ہوتے ہیں، یہ جواب میں دے رہا تھا. ایک خوابوں کی تعبیر کا آ گیا، کس کی تعبیر بتائیں. اچھا میں نے بتا دی، مجھے آتی تھی، میں نے بتا دی. یہ بھی دیکھیں والد صاحب کی کرامت کے لحاظ سے ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے مجھے ڈال دیا. تو میں نے بتا دی. تو ڈائریکٹر نے کہا کیوں نہ خوابوں کی تعبیر کا پروگرام شروع کریں، اور شروع ہو گیا. ماشاءاللہ، اور بڑا کامیاب ہے. اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ آپ قرآن سنیے اور سنائیے ایک بہت بڑا پروگرام ہے آپ کر رہے ہیں، جس میں آپ ترتیل سے پڑھانا، قرات کرانا، ہر چیز اس میں شامل ہے، تفصیل بتانا، تفصیل سے ہر چیز کو سمجھا دینا. یہ پروگرام جو ہے یہ آپ نے خود ڈیزائن کیا یا پھر آپ کا اس میں سلیکشن ہوا؟ تو کیا سوچ کر ہوا، آپ نے کیا سوچا؟ تو ایک بہت بڑا پروگرام. اب یقین نہیں کریں گے. اچھا یقین نہیں کریں گے. فرمائیے. حاجی عبدالرؤف صاحب 2005 میں 2005 میں مجھے 1 سال ہوا تھا، تو میں نے ان کو یہ پروپوزل دیا تھا، اور میں نے پروپوزل اپنے لیے نہیں دیا تھا. اور اس وقت اس پروگرام میں صرف یہ تھا کہ یعنی تجوید تھی، قرات تھی، تفسیر ترجمہ نہیں تھا. تو ان کو میں نے پروپوزل دیا، میں نے کہا یہ کسی قاری سے کسی سے کروائیں. اچھا. تو انہوں نے پورا دیکھا، اور اس وقت ہنگورہ صاحب ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا، مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے کرنا ہے، تو کہا کہ آپ ایک پیرڈ بنا کر دیں. میں نے بنا کر دیا. حاجی صاحب خود آئے، دیکھا تو بولا یہ ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. بولا تو کرے گا. میں نے کہا حاجی صاحب، بولا نہیں تجھے کرنا ہے، تو نے پروپوزل دیا، تجھے کرنا ہے. اس طریقے سے یہ پروگرام شروع ہوا. اور حاجی عبدالرؤف صاحب نے چونکہ خصوصی اس پر دلچسپی کا اظہار کیا، ہنگورہ صاحب نے بڑی محنت کی، تو الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ اس میں ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، ٹاپ ٹو باٹم ہر چیز اس میں شامل ہے. اور دنیا بھر میں الحمدللہ دیکھا جاتا ہے. QTV کی برکت سے یہ میری پہچان اور لوگ سیکھ رہے ہیں، اس سے بڑا فیض ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے تو آپ نے مجھ سے بڑی پہلے جو تحفظات کے اظہار کیا کہ دیکھو شرارت نہیں کرنا. اس کی وجہ ہے، میں وجہ پہ آ رہا ہوں سر. بہت کچھ کہا، بڑے ڈرے سہمے بھی تھے. نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ گھر میں ڈرا سہما آدمی. سلمان گل آپ کو بہت تنگ کرتا رہا ہے، ایسا بھی ہے کچھ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں عید کے پروگرام میں نا، پچھلے عید کے پروگرام میں مجھے تجربہ ہوا آپ کا. اچھا. کہ آپ سلمان گل اور وسیم مسیح
اور آپ لوگوں نے وہ ہنسی مذاق شروع کر دیا، تو میں نے پھر اسماعیل جلالی کو کہا، میں نے کہا یار بات یہ شاہد بھائی بہت قابل احترام ہے، میں شروع سے جانتا ہوں، لیکن ان کو یار ہنسی مذاق نہیں کرنے دینا، ایک حد تک ہو لیکن اس سے زیادہ نہ۔ تو اس سے زیادہ تو کبھی بھی نہیں ہوا؟ آپ بہت کرتے ہیں۔ مطلب آپ کیا سوچ رہے تھے، کوئی پول کھل جائے گی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں علماء کے نام نہیں لوں گا، جب آپ آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بات نہیں کرنا، یہ ہمیں باتوں میں پھنسا دے گا۔ سر یہی تو محبت ہے، لیکن یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ احترام ہمارے درمیان ہمیشہ موجود رہا، الحمدللہ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک اچھی صحبت ہے، یہاں سے ہم اچھا لے کے گئے، ہمیشہ برائی نہ نظر آئی کسی میں، نہ برائی ہے۔ اور میں آج مفتی صاحب سے گفتگو کرنے بیٹھا تو اس پروگرام کی پہلے ڈیوریشن کم تھی، ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کی ڈیوریشن بڑھنی چاہیے، اور ڈیوریشن بڑھنے کے بعد بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی بات بھی نہیں کی اب تک، بہت ساری باتیں ہیں تشنیگی رہ گئی ہے، کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی۔ اور آج ہم نے مفتی صاحب کے حوالے سے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کی صحیح کی ہے، اور انشاءاللہ پھر کبھی بیٹھیں گے، یہ نشست رہے گی۔ آپ نے جو کچھ سمجھا، سنا، جانا مفتی صاحب کے بارے میں، اس سے آپ کو بھی ایک اندازہ ہوگا۔ آپ بھی ضرور بتائیے گا اپنے کومنٹس کے ذریعے کہ مفتی صاحب کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ماشاءاللہ ان کی فیملی کے یہاں مہمان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود مفتی صاحب ہیں، آپ کو کیسا لگا؟ جی سر، آپ نے ایک بات پوچھی تھی کہ یہ محمد اور رضا، جی، ہمارے والد صاحب کا شروع سے یہ ہے کہ ان کے بیٹا ہوگا یا پوتا ہوگا، میرے سارے نام انہوں نے رکھے ہیں، اچھا، بچوں کے نام بھی، تو محمد اور رضا ضرور آئے گا، صحیح، اور اسی طریقے سے بیٹی ہوگی تو بیٹی کے نام میں فاطمہ ضرور آئے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ سر، مجھے بہت اچھا لگا، اور تشنیگی رہ گئی ہے، اور اس عید پر ہم جاتے ہوئے مفتی صاحب سے پیغام بھی عید کے حوالے سے لیں گے، اور بغیر کسی جبر اور زبردستی کے مفتی صاحب کو ہر بات کی گارنٹی دیتے ہوئے مفتی صاحب سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کوئی دل کی بات ہے تو وہ بھی عظیم کہیے۔ دل کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمیشہ رکھے، اور میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں، گو کہ یہ دعا میرے گھر والوں کو اور محبت کرنے والوں کو اچھی نہیں لگتی، میں کہتا ہوں کہ جب موت کا وقت بھی ہونا تو اسی دینی کام میں موت آئے۔ کیا بات ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بات پسند فرما لے اور ہماری بخشش ہو جائے، یہ دل کی بات ہے۔ عید کے حوالے سے، اور عید کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام جو تصور دیتا ہے نا، سب کو عید کی مبارکباد ہو، اسلام جو تصور دیتا ہے نا وہ یہ دیتا ہے کہ آپ خود بھی خوش رہیں، اور صرف خود خوش نہ رہیں بلکہ خوشیاں بانٹیں۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جو فلسطین کے غزہ کے مسلمان ہیں، خاص طور پر ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور وہ نہ جانے کس حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اپنے دشمنوں کو بے بس اور لاچار فرمائے۔ آمین، آمین، ثم آمین۔ بہت شکریہ بھائی محسن رضا آپ کا، بہت شکریہ محمد مصطفیٰ رضا آپ کا، بھائی شاہزین رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ، اویس رضا آپ کا بہت شکریہ، ندا فاطمہ ماشاءاللہ بہت شکریہ، زندہ رہو، سلامت رہو، خوش رہو۔ اور مفتی صاحب پڑھیں گے، اچھا بس ہم خداحافظ کہیں گے تو ندا پڑھیں گی، اور ہم جو ہے پھر وہ وائنڈ اپ کریں گے۔ مفتی صاحب کی ایک خواہش ہے، جیسے کہ امی نے ابھی ان کی بتایا تھا، ہماری والدہ نے، کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ بقرعید کے علاوہ عید الفطر پر بھی ان کے گھر میں گائے ضرور آئیں۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ جی، ویسے اویس ابھی گائے لے آیا ہے۔ اچھا، لے آیا ابھی سے؟ چلے جی، وہ کہتے ہیں کہ گھر میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہے، اویس گائے لے آئے ہیں۔ اپنی محبتوں میں یاد رکھیے گا، جو آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے، پھر باتیں کریں گے، اور پھر اسی طرح کے ماحول میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذاتی زندگی میں معاملات کیسے ہیں، کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ پیاری بیٹی ندا فاطمہ جو ہے وہ ہمیں ایک کلام سنائیں گی، اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، مہمانوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، حق نبی وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کی وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی
फिरदौस भरी, जिसके वसीले से बनी है वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद